مسجد میں آپ سب کی سلامتی ہو. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم یہ لائیو چلاتے ہیں پاپا کی پاشا صاحب کی ہماری ویڈیو. مہربانی کوئی زیادہ شور نہ کرے کیونکہ بیچ میں بہت زیادہ شور آتا ہے. آگے والے بھی کوئی شور نہ کرے. میوزیشینس اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں. ہم جلدی سے کلام شروع کریں گے اور جلدی سے ہم کلام کو اینڈ کریں گے. آمین آمین. مہربانی سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں اور زیادہ ہل جل نہ ہو تاکہ خداوند کی کلام کی احترام میں ہم خداوند سے برکت پانے والے ہو سکیں. آمین. اللہ آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت ہوگا پاسٹر صاحب کو کہ وہ آئیں اور خداوند کا زندہ کلام ہم پر شیئر کریں. ہاللویا ہاللویا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج کے دن ہماری زندگی میں یہ وقت بخشا کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، کیونکہ خدا کا کلام ہماری بہتری اور ترقی کے لیے ہے. اور آج اس بات کو ہم خدا کے کلام میں سیکھنے والے ہیں. یہ خاص باتیں ہیں اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اشتہار جو فیس بک پر چل رہا ہے اس پر جو مضمون لکھا ہوا ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے. کیونکہ یہ ایک کچھ لوگوں کے کویسچن تھے جس کو آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ اتنے عقیدے اتنا سلسلہ کہاں سے آیا ہے. کیا یہ بائبل مقدس اس بات کی تعلیم ہمیں دیتی ہے؟ تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں ٹھیک اور درست بات کی تعلیم دیتی ہے. اس وقت بہت سارے عقیدوں نے جنم لیا ہوا ہے، لیکن آج جس بات کو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں وہ عقیدہ تثلیث اور خدائے ثالوث، جو ایک بڑا واضح طور پر مضمون ہے. واضح طور پر یہ عقیدہ ہے. اسی بات کو آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم کسی بات کو شاید اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے اور اس بات کو جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے پھر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں صرف 2 آیات پر خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاؤں گا، کیونکہ ایک لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بدیس کی کتاب کی پہلی آیت جو ہے اس پر ہے کہ خدا روح اور کلمہ. اس کو بھی تثلیث کہا جاتا ہے کہ یہ 3 ہیں، لیکن بائبل مقدس اس کی کیا وضاحت کرتی ہے آج ہم اس بات کو سیکھنا ہے. اور پھر اسی بات کی پہلے بات کی پہلی آیت پھر ہم اس کی 27 آیت کو بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، جہاں پر لکھا ہے کہ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں. یہ عقیدہ انہی باتوں پر آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آئیں پہلے ہم اس آیت کو بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. یوحنا کا پہلا خط اس کا 5:5 آئے. دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے؟ صبح اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے
बेटा है। कि यीशु खुदा का बेटा है। ये बनी कुछ बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है। मगलूब के लफ्ज़ ही कहने हैं कि गलबा पाना। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि वही दुनिया को मगलूब कर सकता है जिसका ईमान ये है कि यीशु खुदा का बेटा है। ये बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है, लेकिन इस बात को ही हमने आज सीखना है। लेकिन ये खुदाए सलूस या तसलीस, ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये इस बात को अगर हम अरबी की गिनती को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा अवलन, सानियन और सलासन, ये अरबी की गिनती है। और सलासन का मकसद होता है तीन, यानी तीन क्या है? तीन का मकसद आदाब है। और ये बात अगर तसलीस की तालीम का सिलसिला इस बात से है तो वहां पर जब हम इस बात को देखते हैं तो ये तसलीस मसीहों की आजाद नहीं है, बल्कि मसीह से बहुत पहले ये तसलीस थी। ये तसलीस का जो सिलसिलाकार है ये हिंदुओं की तालीम है। अगर आप उनकी किताब गीता को पढ़ें या उनके कभी कभार आप ड्रामे भी देखें तो वो उनमें तीन ऐसे देवता हैं जिनका वो जिक्र करते हैं। और पहले देवता का जो जिसको वो खुदा कहते हैं उसका नाम विष्णु है। उसका नाम क्या है? विष्णु। और विष्णु जो है वो खुदा है और उसके माथे में से पैदा होने वाला उसका नाम महादेव है। उसका नाम महादेव यानी तमाम देवताओं का सिमरा, और वो उसके माथे में से पैदा हुआ है। और तीसरा जो उसका उनका देवता है उसका नाम ब्रह्मा है और वो उसकी नाव से पैदा हुआ है। और ये तीनों देवताओं को वो त्रिदेव कहते हैं। त्रिदेव यानी तीन देवता। ये हिंदू का ईमान इन तीन देवताओं पर है। और अगर इस बात की हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री जो है वो हमें ये बयान करती है कि सबसे पहला जो हिंदुओं से पहले है मतलब वो यहूदियत है। यहूदियों के बाद हिंदू है, हिंदुओं के बाद मसीहत है और मसीहियों के बाद इस्लाम है। यानी ये चार मजहब जो है ये बड़े वाज़ेह तौर पर हैं, लेकिन गूगल के मुताबिक 4200 मजहब हैं। कितने? 4200 मजहब पूरी दुनिया में काम करते हैं। और आप जानते हैं कि जब दिन के कितने मजहब हैं तो फिर अकीदा भी कितने होंगे? जितने मजहब। ये अकीदे जो है ये बहुत पहले इसका सिलसिला है। यानी ये तसलीस की तालीम मसीहियों की नहीं बल्कि ये हिंदुओं की तालीम थी। आप गीता उठाकर देख लें, आप उनके ड्रामे देख लें तो उसमें आपको इस बात का इल्म होगा कि वो इन बातों को मानते हैं। यूं तो उनके बहुत सारे देवता हैं जिसमें वो चंद्र देव, सूर्य देव, पवन देव और बहुत सारे उनके देवता हैं। लेकिन वो त्रिदेव जो हैं वो तीन जो बड़े देवता हैं वो उन्हीं को सब कुछ समझते हैं कि वो उनके तीन देवता हैं। और इसी तालीम को बाइबल मुकद्दस में भी ले आए हैं, जबकि लफ्ज़ तसलीस बाइबल मुकद्दस में है। ये लफ्ज़
बाइबल मुकद्दस में है ही नहीं, ना ही लफ्ज़ खुदाए सालूस है। ये इंसानों की एक राय थी जिसको हम देखते हैं कि अगर पैदाइश की किताब के पहले बाब उसकी 27 आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि हम इंसान को अपनी शक्ल व शबीह पर बनाएं। वहाँ अगर आप कैथोलिक बाइबल को देखें तो वहाँ पर हम का जब उन्होंने ब्रैकेट में दिया है तो वहाँ पर उन्होंने कहा हम उलमा कराम की राय के मुताबिक यहाँ पाक तसलीस का बहाम होता है। उन्होंने ये क्या दी, एक राय, और राय कबूल की भी जाती है और राय कबूल नहीं भी की जाती। आप उस राय को कबूल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये राय थी जो 325 ईस्वी में इस राय ने जन्म लिया और उसके बाद ये अब राय हो गए। और आज इस बात को देखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अकीदा ये बन गया। ये एक राय क्या बन गया, अकीदा बन गया। मैं अभी इस बात की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले मैं इसकी पहली आयत जो है पैदाइश की किताब को जिसमें उन्होंने एक ऐसा अकीदा बनाया कि खुदा, रूह और कलमा, इसको भी वो कहते हैं ये तसलीस है, यहाँ पर तसलीस पाई जाती है। ये खुदा है और रूह है और कलमा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम हमें बयान करता है खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। क्या करती थी? करती थी लफ्ज़ जो है ये हमेशा वाहिद के लिए होता है, लेकिन थी लफ्ज़ होता है वो जमा के लिए होता है। अब अगर इस बात को देखा जाए कि इस किताब का जो मुसन्नफ है, पैदाइश की किताब की पहली 5 किताबें जो शरीयत की किताबें हैं, इन 5 किताबों का मुसन्नफ जो है वो मूसा है। लेकिन मूसा की पैदाइश में तो खुरूज की किताबें हैं, लेकिन पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मूसा सामने खड़ा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि ये तो खुदा ने उस पर इल्हाम किया है कि मैंने ये आसमान और जमीन को किस तरह से पैदा किए, सब कुछ मूसा पर खुदा ने ये इल्हाम किया और इल्हामी ही से उसने ये सारी बातें ली हैं क्योंकि खुदा का कलाम की इल्हाम है। और खुदा अपने नबियों पर, अपने रसूलों पर अपने कलाम के अहम भेद खोता रहा है और खुदा ने इस तरह से सब कुछ किया और इस बात को खुदा ने मूसा पर खोता। अब ये ईमान जो है कि ये वहां पर 3 है, ऐसा बाइबल मुकद्दस में कुछ नहीं बयान किया। अब इस बात को हम समझें कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ 3 हैं, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा एक ही है। और अगर ये लिख दिया जाता कि रूह जो बच करती थी, खाली उसके साथ खुदा ना लिखा जाता और ये लिख दिया जाता है कि रूह क्या करती थी, रूह जो बच करती थी, तो क्या हम उस रूह को समझ सकते थे कि ये खुदा की रूह है, इंसान की रूह है या शैतान की रूह है? क्या हमारी समझ में वो रूह आती? लेकिन उसको समझने के लिए कि वो रूह कौन था, असल में यूहन्ना की इंजील को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदा रूह है और वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है तो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, प्रस्तुत करें। खुदा रूह है और उसके साथ ये अल्फाज लिखा है खुदा की रूह, ताकि हम उस बात को समझ जाएं खुदा जहां बतौर टाइटल दिया गया है, ताकि हम उस रूह को समझ सकें कि वो रूह थी किसकी। क्योंकि जो मुसन्नफ है वो कोई ऐसे ही मुसन्नफ नहीं है। मैं समझ
कि वो उस दौर का PhD था, जो मूसा था, तो मामूली पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि बाइबल में लिखा है कि उसने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई। तो जो तमाम अलूम की तालीम पा जाए उसे ही डॉक्टर कहते हैं और उसे ही PhD कहते हैं। ऐसी तालीम जैसी मूसा के पास थी, किसी के पास नहीं। मूसा कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। और उसलिए उस बात को जो वहां पर लिख दिया गया है कि खुदा की रूह, यानी ये खुदा एक बताओ टाइटल पेश किया गया ताकि हम उस रूह को क्या करें, समझ सके। क्योंकि हम खुदा को देख नहीं सकते, ना हम उस रूह को देख सकते हैं, ना हम अपनी रूह को देख सकते हैं, और ना शैतान की रूह को हम देखते हैं। और इसी वजह से ये बतौर एक टाइटल पेश किया गया है ताकि हम उस खुदा जो रूह जो बश करती है उसको समझ लें कि ये रूह है किसकी, ये रूह है किसकी। इसलिए उसने उसके साथ लफ्ज खुदा इस्तेमाल किया है। और ये बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि ये लफ्ज खुदा से शुरू हुआ है और एंड भी यहाँ तक ही चलेगा। काश में जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है आमीन, यानी अलग से ये तक खुदा ही खुदा है। और यहाँ इस बात को हम समझ गए कि यहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं, बल्कि ये एक बतौर टाइटल इस्तेमाल किया गया है जिसको वहाँ पर इसने ये खुदा की रूह और कलाम जो खुदा के मुंह से बातें निकलती हैं वो जो है वही कलाम है। लोग उसने कहा और आसमान और जमीन बन गया, उसने कहा कि समुद्र बन जाए, हर चीज उसके कहने से हो गई। यानी कि खुदा के जो अल्फाज है, खुदा का कलाम जो है वो पावर रखता है, वो इंसानी बातें नहीं है, वो खुदा के मुंह से निकल जाती हैं और वो हो जाता है। तो इसलिए ये इस बात को हम बेहतर तौर पर समझते हैं। और फिर दूसरी बात यहाँ पर जो आगे का सिलसिला बयान किया गया है कि लफ्ज हमको, जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इसको उलमा कराम ने कहा कि ये जमा का लफ्ज है। ठीक है, मैं भी कहता हूं, मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता कि वो जमा का लफ्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इस कमूसल किताब को पढ़ रहे तो वहां पर ये बात लिखी है कि हम कभी एक इंसान के लिए भी समान हो सकते। और आप जानते हैं कि कराची में ये अल्फाज हम अकेले के लिए भी कितना इस्तेमाल होता है, ये लाजमी नहीं है कि उसके लिए जो है ये सिर्फ जमा के लिए इस्तेमाल हो। और फिर जमा के लिए यहाँ पर जो ख्याल पेश किया जाता है वो ख्याल ये है कि यहाँ पर हम लफ्ज में कसरत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कसरत। लेकिन हम इस बात को देखें तो कसरत जो है किसी चीज की, उसकी कोई भी जो है वो नहीं होती कि यहाँ तक इख्तिताम हो गया है। कसरत का इख्तिताम नहीं होता, वो लाखदार होती है। उसमें एक, दो या तीन नहीं, जब कसरत पे कहा जाता है तो जिसका मकसद है कि खुदा अपने कसरत की जिंदगी बख्शेगा। कैसी जिंदगी? कसरत की। तो कसरत की जिंदगी से क्या मुराद है? 2 या 3 साल लंबी, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई जो है इख्तिताम नहीं है, इसे कसरत कहते हैं। और अगर हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज कसरत इस्तेमाल हुआ है तो इन्होंने यहाँ पर सिर्फ 3 लफ्जों पर इख्तिताम कर दिया है। क्या ये कसरत है जो 3 तक जाकर अदद ही खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। वो लाखदार खुदा 3 तक खत्म नहीं होने वाला। अगर खुदा में कसरत है तो उसको 3 तक महदूद करके रख दिया। क्या कर दिया है? 3 तक महदूद रखा है, लेकिन इसका मकसद फिर कसरत
یعنی وہ ختم ہونے والی نہیں یہاں، لیکن ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا 3 تک جو ہے وہ ہے تو یہ کثرت پائی جاتی ہے۔ بھائی خدا میں اس کی شفاعت کی کثرت تو ہو سکتی ہے، وہ رحیم و کریم ہے، اس کی شفاعت ان گنت ہے، اس میں اس کو آپ کہیں کہ شفاعت اس کی ان گنت ہے، اس میں کثرت ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ 3 پر جا کر ختم ہو گئے۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ اس کی تتیں جو شفاعت ہے خدا کی صفتوں کی، ہم گیت بھی گاتے ہیں تیری صفتوں کے گانے ہیں، گیت پہ کرنا یعنی صفتوں کے گیت کا خدا کی صفتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی تو صفتیں نہیں ختم ہو جاتی، اس کی صفتوں کا آپ سونا شروع کریں بے شمار سے، یعنی صفتوں میں تو کثرت ہے لیکن اس میں ایسی کثرت نہیں۔ خدا نہ تو جمع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خدا تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں نہ جمع ہے اور نہ ہی تقسیم ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اور ابھی بھی ہم نے بائبل کے تسمے سے اس بات کو پڑھا ہے کہ خدا جو ہے، خدا وہی شخص دنیا کو مغلوب کرنے والا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا، یعنی یہ ایمان ہے، یہ بائبل کا تصویر بیان کرتی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہے تو وہ عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن آج ہم جو منادی کر رہے ہیں وہ ایمان کی نہیں عقیدے کی بناتی ہو رہی ہے، اور عقیدے کی بناتی ہی دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن آج اس بات کے لیے لوگ الجھ گئے، کس بات کو ٹھیک مانے اور کس بات کو ٹھیک نہ مانے، پریشان ہو گیا لوگ کہ اتنے چرچز، اتنے عقیدے، اتنے معاملات، وہ لوگ اس بات سے پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سوال جو ہے وہ زیادہ جب گیا تھا تو وہاں پر یہ تھا، اور اسی لیے میں نے پھر مناسب جانا کہ میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک اور درست طور پر بیان کروں، کیونکہ خدا ایک ہے اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یعنی یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ پوری بائبل جو ہے خدا اور بیٹے کی تعلیم دیتی ہے، اور اسی بات کو جب ہم بائبل مقدس میں بیان دیکھتے ہیں تو یہ تعلیم نہ بائبل کی تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اب آگے چل کر جب آدم نے خدا کا حکم توڑا تو وہاں پر بھی لفظ خدا نے کہا یہ ہم میں سے ایک مانند تو کہ ہم میں سے، وہاں پر بھی اس کا مقصد ہے کہ جو اگر وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے تو کیا وہاں پر وہاں کون؟ اگر یہاں 3 ہیں تو پھر یہاں بھی 3 ہوں گے، اور کیا ان میں سے کوئی ہے ایسا نافرمان؟ لیکن وہاں پر ایسا نہیں، وہاں پر لوگ 4 لوگ موجود تھے، ہوا ہے، آدم ہے اور ابلیس ہے اور خدا ہے، 4 لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں پر خدا نے ترنت اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ابلیس کی مانند ہو گیا ہے، بلکہ یہ کئی دفعہ استعارہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ خدا نے اصل میں ابلیس کی طرف اشارہ کیا، یہ جس طرح یہ اس کے طرح گھمنڈ چھا گیا تھا، اس میں گھمنڈ تھا، اور اسی وجہ سے اسے آسمان سے پھینک دیا گیا، اور یہی بات جب اس نے کہا کہ یہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تو انسان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ خدا کی مانند بننا چاہتا ہے، یعنی کہ جیسا ہونا چاہتا ہے، ابلیس نے بھی ایسے کیا، لیکن
پھر ابلیس نے جب ایسا کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حزقیل کی کتاب میں پڑھیں، حزقیل 28 حزقیل 28 باب کی 14 سے جی اور وہ اس میں سے نہ بیچیں 28 باب کی حزقیل 28 باب کی 14 ہے، تو ممسوک روپی تھا، یہاں سے 28 باب کی 14 سے تو ممسوک روپی تھا، یہاں سے میں کیا رہا ہوں. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں. جی جلدی سے آ جائیں. جی تو ممسوک روپی تھا، تو ممسوک روپی تھا، روپی فرشتے کو کہتے ہیں جو سایہ افضل تھا، جو سایہ افضل تھا. میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر کوہ مقدس کو جو ہے یہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور کوئی مقدس پر اس پہاڑ پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراضگی نہ پائی گئی. تو ممسوک روبی تھا، تجھے میں نے ایک بڑے اونچے مقام پر پیدا کیا، پہاڑ پر پیدا کیا، اور تجھ میں جب تک ناراضگی نہ پائی گئی. ہاں جی، تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بڑھ دیا، اور تو نے گناہ کیا. اب تو نے گناہ کیا. ہاں جی، اس لیے میں نے تجھ کو انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بڑھ دیا، کیونکہ جب بھی انسان کئی دفعہ وہ اپنی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے نظام کو خراب کر دیتے ہیں، اور اس نے بھی ایسا کیا کہ تجھ میں انہوں نے ظلم بڑھ دیا اور تم نے گناہ کیا. اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرف پھینک دیا. میں نے پھر تجھے کیسے پھینکا؟ گندگی کی طرح پھینک دیا، کیونکہ تجھ میں ناراضگی پائی گئی ہے، اور جب تجھ میں ناراضگی ہے تو اب اس پاک جگہ پر نہیں رہ سکتا. جی، اور جو سایہ افضل روبی تو آتشی پتھروں کے درمیان سے بنا کر دیا. دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا. تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، اور میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا، اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا، تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں کہ تیرا گھمنڈ اور غرور کہاں چلا گیا. تجھے لوگوں کے سامنے جائے عبرت بنا دیا، تاکہ لوگ تجھ سے عبرت سیکھیں. تجھ سے کیا سیکھیں جی؟ عبرت سیکھیں. اور جب وہاں سے پھینک دیا گیا تو پھر اس نے زمین پر آ کر فساد کرتا، اور اس نے پہلا عقائد آدم پر، خود اس کے اندر غرور تکبر
आसमान से फेंक दिया गया और फिर उसने आदम को भी वैसा ही कर दिया। लेकिन इसलिए खुदा ने कहा हम में से एक ईमान, ये अब ये ईमान हो गया है, इसमें नाराजगी थी, इसमें आगे भी नाराजगी फैलाई और अब ये इस ईमान को कैसे भागे तो से भाग। यदि हम जो है हम इस बात को समझते हैं कि उसने खुद जो है वहां से उसे निकाल दिया गया और उसने खुदा और इंसान के दरमियान भी नफरत कर और उसे भी वहां से निकाल दिया गया। तो ये है तुम कहानी। लेकिन इस बात को कि दुनिया में सबसे पहला जो सिलसिलाकार है वो दुनिया की बुनियाद जिस पर कायम हुई, जिसके लिए हुई और जिसके वसीला से हुई वो सिर्फ यीशु से। आए कुछ के नाम को कहते कि पहला बात 15 है। जी वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद, और तमाम मखलूकात अभी मखलूकात पैदा ही नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह तो भी मौजूद थे। ये कहा वो तमाम मखलूकात से पहले वो खुदा की सूरत और तमाम मखलूक वो अनदेखे खुदा की सूरत तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। मौजूद जो लफ्ज़ है इसे फर्स्ट बॉर्न कहते हैं, यानी नया मखलूक नया बच्चा जो पैदा होता है उसे नौ मौलूद कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ मौलूद। ये बच्चा जो है ये पैदा हुआ है, नौ मौलूद है जी, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, उसी में सब चीजें पैदा की गई, उसी में यानी यीशु में ही। हाँ जी, आसमान की हो या जमीन की, यानी आसमान की चीजें भी तो उसी के वसीला से हुई और जमीन की चीजें भी हैं। हाँ जी, देखी हो या अनदेखी, अनदेखी ऐसी चीजें हैं जो जिनको हमने देखा नहीं है, अभी तक नहीं देखा, लेकिन है तो भाई, क्योंकि उसने उनको क्या किया है? पैदा किया है। देखी कहो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और दुनिया को पैदा करने का वसीला जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। यानी खुदा का बेटा जो है इस दुनिया की का बनाने का सबब भी वही है, उसी के वसीला से और उसी के वास्ते है, उसी के वसीला से ये दुनिया बात हुई और उसी के वास्ते है जी। और वो सब चीजों से पहले है, और वो सब चीजों से पहले हैं और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं, और उसी में सब चीजें, वो सब चीजों से क्या है? पहले है, वो सब चीजों से पहले है जी। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, सर है, वही बदन, क्योंकि बदन पैदा हुआ है और उसी के लिए सब कुछ बनाया गया है। वो कलीसिया का क्या है? सर है, यानी वो खुदा है जी। वो मुबद्दा है, हाँ जी, और मुर्दों में से जीव, और वो ही इब्तिदा है किस चीज की? दुनिया की इब्तिदा भी उसी तरह हुई है और इसलिए वो कहता वो इब्तिदा भी है जी। और मुर्दों में से जीव उठने वालों और में मुर्दों में से जीव उठने वालों में पलटा है। मुर्दों में से जीव उठने वालों में क्या है? एक दफा बोलेंगे हालेलुया, आप हाथ लगाएं हालेलुया। हाँ जी, तो यहाँ पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जीव उठने वालों में पलटा है
आगे जी, ताकि सब बातों में ताकि सब बातों में, उसका अव्वल दर्जा हो। सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि अगर आदम जो है, अगर यीशु मसीह से उस लिहाज से पहले पैदा हो जाता तो फिर यीशु मसीह अव्वल नहीं हो सकता। फिर हो सकता जब, लेकिन हर एक बात में उसे अव्वल दर्जा मिले। अव्वल दर्जा है जो है वो सिर्फ यीशु है, अव्वल वो है। और बाइबल बयान करती है अव्वल हुई। हाँ जी, ताकि हर एक बात में अव्वल दर्जा हो। हाँ जी, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूली उसी में सुकूनत करें। यानी सारी खुदा एक ही बदन ऐसा था जिसमें खुदा आकर रह सकता है, और वो सिर्फ यीशु मसीह का था। क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश किसी इंसानों के तल्लक से नहीं हुई, क्योंकि जो भी इंसान के तल्लक से पैदा हुआ है उसमें मनुष्य गुनाह है। लेकिन यीशु मसीह का तल्लक किसी इंसानी तल्लक से पैदाइश नहीं हुई, बल्कि वो खुदा के रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है। इसलिए वो गुनाह से बचा है, उसमें गुनाह है नहीं। क्योंकि जो इंसानों से पैदा होते हैं उनमें मनुष्य गुनाह मौजूद होता है, उनमें मनुष्य गुनाह है मौजूद है। उन्होंने गुनाह किया हो या ना किया हो, लेकिन जो मनुष्य गुनाह था उससे वो पाक नहीं थे। इसलिए कोई ऐसा बदन था ही नहीं जिसमें खुदा आकर रहता। एक ही बदन उसने अपने लिए तैयार किया जिसको उसने आकर क्या करना था, रहना था, उसमें सुकूनत की। जी आगे, और उसके खून के सबब से, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। हाँ जी, उसी के खून के सबब से इंसान को निजात मिली, और इंसान का जो खुदा के साथ सुलह हुई थी, ख्वाह वो जमीन की हो, हाँ जी, ख्वाह वो जमीन की हो, ख्वाह आसमान की। और एक चीज का वसीला बाइबल मुकद्दस सिर्फ यीशु वो। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हर बात में उसे कौन सा दर्जा मिले, अव्वल दर्जा। क्योंकि वो दूसरे तीसरे दर्जे पर नहीं है, वो दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी वो बाप के आराधे में मौजूद है। क्योंकि बाइबल का तस्वीर जब पढ़ते हैं तो लिखा वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बना है। कुछ भी नहीं तो भी वो था, कुछ भी ना भी होगा तो भी वो होगा, क्योंकि सब कुछ बाप को यही पसंद आया है। और इसी बात को जब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे और नहीं फिलिपियों को देखेंगे 2 की, इससे पीछे 2 की 6 ऐसे उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। हाँ जी, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को और खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना, अगरचे खुदा की सूरत पर था, असल में खुदा की सूरत पर एक ही असली है, और वो यीशु, जिसके बारे में बाइबल में लिखा है अगरचे तो खुदा की क्या था, सूरत पर था। हम जो है मसीह की सूरत है और वो खुदा की सूरत है। और इसी बात को जब बाइबल बयान करती है, अगर देखो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा। हाँ जी, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत और खादिम की सूरत तैयार की। हाँ जी, और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीब
بھی موت، کیونکہ خدا مر نہیں سکتا، بیٹا مر سکتا ہے. نہ خدا پیدا ہوتا ہے اور نہ خدا مرتا ہے. لیکن اگر کموسوں کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ ابدی خدا مر بھی سکتا ہے، یعنی مرا. لیکن کیا ایسا ہمارا ایمان ہے کہ خدا مر گیا؟ جس خدا کو موت آ جائے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے خدا کو مانیں گے جسے موت آ جائے؟ خدا نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ مرتا ہی ہے. لیکن بیٹا جو ہے وہ مرا ہے. کون سی؟ صلیبی موت. جی آگے. اسی واسطے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو بست کیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت پر سے صلیبی موت کو وارث. اس کا فرمانبردار رہا. اسی واسطے خدا کا اس نے کہا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، یہ تو بھی میں اپنی نہیں تیری مرضی چاہتا ہوں. وہ فرمانبرداری تھی. خدا چاہتا تھا یہ انسانوں کے گناہوں کے لیے مرے تو اس نے کہا میری نہیں تیری مرضی. یہ فرمانبرداری تھی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. کس کے نام پر؟ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے. خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین جو زمین کے نیچے ہیں. آگے. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان کیا کرے گی؟ اقرار کیا کرے گی؟ بائبل کہتے ہیں اقرار کرے. کیا اقرار کرنا ہے؟ جی یسوع مسیح کا نام ہے. کہ یسوع مسیح کا ہے، خداوند ہے. یسوع مسیح خدا نہیں بلکہ یسوع مسیح کو بائبل کہتی ہے ہر ایک زبان اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے. یہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے. یہ درست باتیں ہیں، یہ درست ایمان ہے کہ وہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کسی کو بھی کہیں کہ خدا مر گیا تو وہ کہے گا یہ کیسا خدا ہے؟ خداوند جو ہے اس نے اپنی جان دے کر ہمیں اپنے دل سے کیا کر لیا؟ خرید لیا. اور خداوند کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے مالک. اور اس نے اپنے خون سے بھی کیا کیا ہے؟ لیتا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے. جی ہر ایک انسان اس بات کا اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو 3 کی 14 کو اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے. خدا کی خلقت کا مبدع ہے. یہ مبدع لفظ جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز، کسی چیز کا آغاز اور شروع اور ابتدا، اصل، بنیاد، چشمہ. یعنی یہ بات جو ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے زمین اور زمان کو، انسان کو بنانا کیا تو اس سے پہلے وہ خدا کی خلقت کا کیا ہے؟ مبدع ہے، آغاز ہے. وہی آغاز ہے، وہی اس کا ابتدا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. یہ بات بیان کرتی ہے. اور لیکن ہم بالکل آخر کی طرف جا رہے ہیں اور بائبل مقدس جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، خدا نہیں کہتی ہے، خدا نہیں کہتی ہے. اور لیکن جو ہمارے تثلیث کو ماننے والے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں برابر ہیں،
یہ تینوں برابر ہیں، یعنی تینوں جو ہیں ہر حال میں برابر ہیں، لیکن بائبل کو یہ بیان نہیں کرتی کہ وہ برابر ہیں، برابر نہیں ہیں۔ آئے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ متی کی انجیل 12 باب جی متی کی انجیل 12 باب 28 آیت۔ لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے ہاں جی، اگر میں خدا کی لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں جی، تو خدا کی بادشاہی تمہاری اور یہاں پر لکھا ہے لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے مدد، کس کی مدد سے؟ لکھا ہے کہ میں خدا کی روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں، کیونکہ یہ بات بائبل بڑے واضح طور پر بیان کر رہی ہے جی۔ تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس تو خدا کی بادشاہی تمہارے سامنے آ پہنچی، اور اس کی تیس سے پڑھیں، جو میرے ساتھ نہیں، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے وہ خلاف میرے خلاف ہیں، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا ہاں جی، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بھی کھیلتا ہے۔ وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا اس ہوں لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر اور کفر تو معاف کر تو دیا معاف جائے کیا جائے گا، مگر مگر جو کفر جو کفر روح کے حق میں ہو روح کے حق میں ہوگا وہ معاف نہ کیا وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ جو روح کے حق میں ہوگا وہ اپنا معاف، یعنی روح کون ہے؟ خدا ہے، جو خدا کے خلاف بولے گا اس کا گناہ معاف نہ کیا جائے گا۔ آگے جی، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی وہ تجھے معاف کی جائے گی۔ یعنی جو کوئی ابن آدم، یسوع نے کہا جو میرے خلاف بولے گا اس کا گناہ کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن مگر جو کہ روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی۔ یعنی آگے نہ اس سالوں میں نہ آنے والے، یعنی یہاں پر روح اور روح القدس کو اہمیت دی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ جو میرے خلاف بھی بولے گا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مقصد ہے کہ یہاں صرف روح اور روح القدس کو اہمیت دی ہے۔ ان کے خلاف جو بولے گا اس کا گناہ معاف نہ کیا جائے گا، لیکن جو بیٹے کے خلاف بولے گا اس کا گناہ کیا کر دیا جائے گا؟ معاف کر دیا گا۔ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور اسی بات کو جب ہم یوحنا کے انجیل کو پڑھتے ہیں اس کا جلدی سے وضع ہم آخر میں جاؤ گے 14 باب جی آیت جو ہے اس کی 28۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جاتا ہوں کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ کیونکہ باپ مجھ سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ باپ مجھ سے، اس کا مقصد ہے کہ وہ برابر تو ہے ہی نہیں۔ یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ باپ مجھ سے کیا ہے؟ وہ بڑا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وہ برابر ہیں تو اس کا مقصد ہے یہ بھی ہماری بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے کہا باپ مجھ سے کیا ہے؟ بڑا ہے۔ نہ تو کسی رسول نے یہ تعلیم دی تسلیس کی، نہ کسی نبی نے۔ ایک بزرگ سے میری بات ہوئی تھی، پی ایچ ڈی تھے، اور ان سے بات انہوں نے میرے سامنے
बहुत सारी किताबें फैक्ट्री ने कहा ये किताब जो है फलां मुसन्नफ की है, जिसने तस्लीस पर लिखा है ये फलां की है, बहुत सारी किताबें उन्होंने फेंकी। मैंने कहा मुझे इन किताबों से कुछ लेना देना नहीं। क्या बाइबल में है? आप मुझे किसी एक भी रसूल की किताब दे दे, किसी एक नबी की किताब दे दे जिन्होंने तस्लीस बयान की हो, एक भी किताब मुझे दे दे। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई किताब नहीं है जो रसूलों ने तस्लीस पर लिखा हो या किसी नबी ने लिखा हो या बाइबल में ही लफ्ज़ तस्लीस नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं किताबों को नहीं मानता। ये तो एक राय थी जो उन्होंने दी, उन्होंने कबूल कर ली और ये उनका क्या बन गया? अकीदा बन गया। लेकिन यीशु मसीह ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम तीन हैं, कहीं नहीं कहा। यीशु मसीह ने हमेशा खुदाए वाहिद की तारीफ दी है। आए इस बात को देखें, यूहन्ना की इंजील आखिरी बातें 5 बाब जी 44। तुम जो तुमने दूसरे से नहीं 44 तुम जो एक दूसरे से हाँ तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, वो इज्जत वो इज्जत जो खुदाए बाहर की तरफ जो खुदाए बाहर की तरफ से होती है नहीं चाहते। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये कहा जो खुदाए सदूस की तरफ से इज्जत होती है वो नहीं चाहते, बल्कि क्या कहा है? जो खुदाए बाहर की तरफ से है। इसका मतलब है ना तो यीशु मसीह ने तालीम दी, ना शागिर्दों ने तालीम दी, ना किसी नबी ने ये तालीम दी है। ये एक राय थी जो बाद में हमारे लिए ऐसा सिद्ध हुआ कि वो हमारा अकीदा ही बन गया। वो हमारा क्या बन गया है? अकीदा बन गया है। आज हम इस ईमान की नहीं अकीदे की बुनियादी करते हैं। लेकिन अगर किसी को ये कहा जाता है तो वो इस बात को कहते हैं नहीं ये तो इनकी तारीफ, ये तारीफ बाइबल की है। मैंने कोई एक बात भी अपनी तरफ से कही हो, मैंने वो सिर्फ हिंदुओं का गीता वो भी आप उनकी गीता का पढ़ लें या आप उनके ड्रामे या देख लें, उनमें आपको ये सब कुछ मिलता है। ये बाइबल ने हमेशा खुदाए वाहिद की तारीफ दी है और ये ही ईमान दुरुस्त है जिसके बारे में हमने पिछली आयत में पढ़ा है कि दुनिया को मगलूब करने वाला हो वो है जो इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का, सब बोले यीशु मसीह खुदा का, यीशु मसीह खुदा का। ये बाइबल मुकद्दस की ठीक और दुरुस्त तालीम है। खुदा और इसका दूसरा हिस्सा जो है हम अगले दफा सुनेंगे और वो होगा ईमान। आज हमने सिर्फ किस पर सुना है? अकीदे पर। अगली दफा हम ईमान पर सुनेंगे। खुदा